प्रभु को दास बहुत सुंदर वाक्य कही से आम उत्साहित करिसंती आम भावे मु विश्वास करे पुनर्बार आपण माने उत्साहित हेबे कारण आमर परमेश्वर उत्साह रे परिपूर्ण परमेश्वर अछंती सेवा करिवो कहार नहीं आज मन नहीं तो बोले से बुझी पारबू ना देशिया कहबी कि डिसाइड करो बोले आम बुझी देबू कहीं इंग्लीश टी सहज बुझी देबू आम ए आम ओडिया देशिया टी कष्ट सेवा करिवो कहार टी पचार तो मु कहार मु कहार उत्तर मो पाई जे क्रूसरे मूल्य देले मु ताहांकर हालेलुया हां मो पाई जे क्रूसरे मूल्य देले मु ताहांकर मु कहार मु सुशांत सिंह रो आज बहुत गुडा लोग वर्षा को आदर्श कले छाडरी हे गला एमान भी छाडरी बहुत गुडा लोग सुशांत सिंह राजपूत वाह कोइवाला रुचकी मोला एबे केंती हैला आमरा आदर्श प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहउचंदी मोर पद चिन्ह दे गमन कर प्रिय माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए मु आपण माने को नूतन नियमर तृतीय प्रसंग उपरे अल्प समय मु आपण मानक सहित कथावार्ता हेबा पाई चाहे आमानकर भाई से द्वितीय प्रसंग उपरे कहले से क्यों विषय कहले द्वितीय प्रसंग उपरे अर्थात विश्वास उपरे कहले मु तृतीय प्रसंग उपरे मु आपण मानक सहित अल्प समय कथावार्ता हेबा पाई सुनबा कि यस परवा तो ठीक हाथ उठे देख तो न उठेले तो बोला नहीं कि ओके प्रभु आशीर्वाद करंतु तृतीय प्रसंग बोली कहले बाप्तिस्म नूतन नियमर प्रथम प्रसंग मृत कर्मरु मन परिवर्तन द्वितीय प्रसंग विश्वास तृतीय प्रसंग बाप्तिस्म चतुर्थ प्रसंग हस्तार्पण आहरी दुई तीन अच्छी सेटा आमे घोषापाठ कर आवश्यक ना किंतु मु आपण मानकु एही प्रसंग उपर अल्प समय कथाबार्ता हेबा पाइता बाप्तिस्म संबंध रे बहुत गुडे शिक्षा रही मनरे मध्य बहुत गुडे प्रश्न रही किंतु मु तीनोटी क्वेश्चन उपरे मु आपण मानकु क्लियर करबा पाइता तीनोटी क्वेश्चन कोन बाप्तिस्म कोन प्रथम क्वेश्चन द्वितीय क्वेश्चन कहीं की बाप्तिस्म नेबा आवश्यक द्वितीय तृतीय क्वेश्चन के बाप्तिस्म नेबा उचित एई तीनटा विषय मु आपण मानकु क्लियर करबा पाइ चाहे प्रभु को नाम प्रशंसा हो एही बाप्तिस्म शब्दर अर्थ डुबित हेबाटा बोले संपूर्ण भाव रे बुडुबाटा एही बाप्तिस्म जो शब्द अनेक कहती है इंग्लिश बोली किंतु मु कहिबा पई चाहे जे एही बाप्तिस्म शब्द रो एही बाप्तिस्म शब्द बा मूल शब्द बा बाइबल रो जहा आसे बाइबल रो मूल शब्द ग्रीक भाषा ताकू कह जाए बाप्ताइजो आउ एही बाप्तिस्म रो अर्थ होची संपूर्ण बुडवाडा डुबित हेबाडा एडा हमें जानबार आवश्यक होची तो आमे प्रथमे देखबा जे बाप्तिस्म कोन नहीं एडा जानबार होची बहुत गुडा लोक न जानी मध्य कोन करंती बाप्तिस्म नेबा पाए तो एडा होची हमर तृतीय विषय जने ख्रीष्ट विश्वासी रो तृतीय विषय मूल विषय मन परिवर्तन द्वितीय विषय विश्वास तृतीय रे बाप्तिस्म जने मन परिवर्तन कर नथिबो हला से विश्वास मध्य कर नथिबो यीशु गठारे किंतु बाप्तिस्म नेबाकू बाईपास केमती बाईपास दुईटा तार भीतर नाही से लंगी किना पळाई जाईछि बाप्तिस्म रे पळाई जाईछि एटा होची असुविधा जने क्रिश्चियन जीवन रो मूल दुआ एपरी गोटे पर गोटे ए प्रकार हिग्ना तयारी
ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଉପରେ ସେ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଶିଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବା ମୋତେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଇ ଶବ୍ଦ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନୂତନ ନିୟମରେ କେବଳ 133 ଥର ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 133 ଟାଇମ୍ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଗୋଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମହାନ ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ଆମେ ବାହାର କରିବା ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ପଢିକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 19 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କାହାର ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଜ୍ଞା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପ୍ତିସ୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୋଧ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ? ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। 18 ପଦ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ଦେବେ ନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ମାନବାର ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ବୁଝିଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମହାନ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ନେଇ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ନିହାତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। এই কথা দেখ, পাপ ক্ষমা নিমন্তে হেবার ଅଛି। মতে কুহতু যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে কেউ পাপ করেছিল বাপ্তিস্ম নেই?
कहीं नेले सी ଶିଖାଇବା कहीं नेले ईश्वर को आज्ञा एटा जाणबार अछि आमे देखो आमे गोटे वाक्य काढबा आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय को आसंतु तीन अध्याय 13 पद ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲୀରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ हालेलुया ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ମନା କରୁଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନେବାର ଅଛି ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଏବେ ସମର୍ଥ ହୁଅ এই প্রকার ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ରୀତିବିଧି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ବାପ୍ତିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଡୁବନ ଆର ଅର୍ଥ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବା ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ ପାଣି ଏମିତି କରି ଛିଞ୍ଚିବାଟା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡୁବିତ ଏହାକୁ ବୁଝାଏ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 5:21 ପଦ ଦେଖିବ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ନେଇକିନା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଠି ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 5:21 ରେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ 3 ପଦ ତାହା କେବେ ନ ହେଉ ବାପୁ ପ୍ରତି ବୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ପାପ ପ୍ରତି ବୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ ପାପ ପ୍ରତି ବୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଦର୍ଶାଏ ଯଦି 4 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଧିକୁ ଦର୍ଶାଏ ଦେଖ ପଢ 4 ପଦ ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ରହିବା ବୁଝି ହଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ଏଇଟା କାରଣ ସମାଧି କାହାକୁ ଦେବେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ କରାହେଲେ ନ ମତେ ଦେଲେ ହେବ କି ସମାଧି କାହାକୁ ଦେବେ ଜୀବନ ଲୋକ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହାକୁ ଦେବ ପାପ ପ୍ରତି ଯେ ମରି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାପ ପ୍ରତି ମରିଗଲି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଚରଣ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏମାନେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ବୋଲି ଆଗକୁ ହେଲେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଶା ନେବି ଜଣେ କାହିଁ ବୋଲେ ଏ ନଦୀ ମିଶା ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠିଆ ହେଇବ तुमको किए कहला आगामी क्रोध पलायन रे कालो सर्प बोले साप जीव गोटे मात्र
सम्मा गोटे दुईटा चीज बुझी पार्छ स्तुति कर बोले एबारे गाइबे आरी गोटे गीत मिसा सेबार आरी सांसारिक गीत मिसा गाय दुईटा जीवा एमाने बाप्तिस्म नेबार योग्य नाही जणे प्रभु को दास जेते बोले बाप्तिस्म प्रोग्राम रखले जणे बाप्तिस्म नेबा पे आए जणे बालक रखो कार पुओ बालक रखो मु प्रभु को माने मु धन्यवाद दिए मु ताको नारे समर्पित हेबाके चाहे जे हमर बालक परिवार ए प्रकार पुओ जेबा प्रभु नते से बाप्तिस्म नेबा को पळाए केंती पूरा हानि शीघ्र काटी काटी किना चुटी ऊपर छाड़ी एबडे काटी देई किना काने दुईटा मुंदी पिंदी पळाए आछंती कुआडे आछंती है तू कोन ने बाकू पळाए आछंती से कहले ओधा मरदा लोक मु बाप्तिस्म देई कोन कहले ओधा मरितिबा लोक मु बाप्तिस्म देबी का देबी मरले पूरा मरले मुई नै किना समाधि 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 का दिया है पूरा मरो पाप प्रति पूरा मरो फॉर एग्जांपल मु आपण मान को कहिबा पाइ छै मोर प्रिय माने आज जो माने बाप्तिस्म नेबार अछि के बाप्तिस्म नै ना ठीक है हाथ उठाइबे के नै ना दुबन न नेलालो प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आज गोटे सौभाग्य अछि आपण कहि परिबे मुई पाप प्रति मरि जाई छी कृष्ण गठारे मु कोई बात समय अछि आपण माने पापरु फेरी आसी पारि मदतर फेरी आसी ख्रीष्टन राज्यर अंश हे पारि आज परमेश्वर आपण मान को मते आज उत्साहित करिबा पई चाह बाप्तिस्म समाधि को दर्शाए समाधि समाधि को दर्शाए आज ठारू मोर पुरातन स्वभाव को आज मो समाधि देउछि समाधि समाधि प्रतिदिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट समाज शिक्षा दूसरा समय दुनियार सबुठर ज्ञानी व्यक्ति माने जीशु को साक्षात करबा पाए दर्शन करबा काहे से समय फिलिप जीशु को दे कोन कहले देखो यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 अध्याय आसंतु इक्कीस पदर पढ़ो सेमाने गालिलिस्थ बेतसाइदा निवासी फिलिपको निकटକୁ आसी ତାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ମହାଶୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଫିଲିପ ଯାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କହିଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଫିଲିପ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ 23 ପଦ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ 24 ପଦ ପଢବା 24 ପଦ ଆଉ 25 ପଦ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ ତାହେଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ ମୁଁ 25 ପଦ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 25 ପଦ ଆମେ ପଢବାରେ 24 ପଦ ଲେଖା যায় ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ ତାହେଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବିହନ କେ ବୁଣିଛ ঠিক আমার মা ধান বুଣିছ দেখি ধান কাটি কিনা সে আনলে নি ধান বুনবার দেখিছ দেখ বুনলা বেলা আমি দেখতিবা বলে দেখতিলে গজা হেব নাই কেতবেলে গজা হেব ভূমি রখিলা পরে মরব ভূমি কিনা নেই গজা হেব তারপরে ফল ফল ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଫଳର ଅଭାବ କାହିଁକି ମରିନୁ ଆମେ ପାପ ପ୍ରତି ମରିନୁ ଜୀବନ ଅଛୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଟା ଜଣେ ମରିଥିବା ମୋଡ଼ କୋନଟା ଏଟା ମରିଥିବା ମୋଡ଼ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବେ କହିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓଏ ବୋଲୁ କି କାହିଁକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର आज ओपेरा अछि संध्या रे दिबा बोले पाटना उठोगे कहेंगे मोरी से आज जने कृष्ण विश्वास को हमको तो दिखे कहबे आसो भाई केना चक्रे भलो बीट पडुची केति काटा काटी की सिखले काटा काटी भाई हम जीवो के कहेंगे
पाप प्रति मरीचु आस भाई बाहुबली धरी 10टा ये रूढ़ी के चापो ये तुम्हें पारबो नहीं कहीं मरीची मु कहबा पाई चाहे आपण मान जदि पाप प्रति मरीचंती समाधि देवा पाण बेले दियो हालेलुया प्रस्तुत होछु मु कहबा पाई हमर प्रिय मान आज परमेश्वर आमार को उत्साहित करबा पाई चाहे देखो गोटे उत्साह वाक्य मु आपण मान को पढाइबा पाई चाहे गलातीय पुस्तक पाउलो से कोन बोली कहउछन देखो के पाउलो के स्त्री मान को घरे बसी झिकी आनी किना माडो मारी कारागार रखबा व्यक्ति से आदि कोन बोली कहउछन गलातीय 2 अध्याय 20 पद के जण पढंतु मो ख्रीष्ट को सहित क्रूसरे हत होई अछि देखो मु ख्रीष्ट को सहित क्रूसरे हत होई अछि मु आ जीवन नाही नि हला से जीवित थिला ये लेटर लगला बल जीवन थिले कि नहीं जीवन थिले बात से कोन कहउछन मु आ जीवित नाही केंदी सेरा तार अर्थ ठीक पढो तळक पढो मात्र ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती नमस्ते कहबा कि हालेलुया हालेलुया ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती ख्रीष्ट मोठारे मुई मरि गली केंती पुरातन स्वभाव रे मुई मरि गली मात्र गोटे नूतन स्वभाव रे मुई बंची छी केंती बंची छी ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती हालेलुया हालेलुया ख्रीष्ट जहा कहले सेना मुई करबी जिसु जहा कहले ता हम करबी बाप्तिस्म कोन परवर्ती विषय मु कहबा पाई प्रथम पीतर 3:21 3:21 सेथिरे प्रतिरूप बाप्तिस्म अर्थात शरीरर मलिनता दूरीकरण नुहे किंतु ईश्वर शरीरर मलिनता दूरीकरण नुहे किंतु ईश्वरक निकटरे सूची विवेक पाइबा निमंते प्रार्थना यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान द्वारा एबे तुममानकु परित्राण होउछि बाप्तिस्म कोन केबे गाधाई नहीं बोली कि गाधाई देवी बोल बता बुझी पाउ तो आज बाप्तिस्म अछि बुडला बेले गाधाई भी तुम बेकाय आज मोर डुबन अछि मां तू नहीं जा मां तोर जोर जुका छाडू नाही मां तुमा दोषी लागुछि देव मुन सब बेले भल नाही हाथ गोड़ दुका आज बाप्तिस्म रे नहीं जाबे चंचल रहे सुस्थ सबल थी दुकाई की थीबो आउरी आराम हेबो एटा पई बाप्तिस्म नाही बाप्तिस्म काई की ईश्वरक निकट रे गोटे सूची विवेक विवेक आज लोक मान को पाखे नाही बाप्तिस्म नेले मात्र विवेक नाही ईश्वर को निकट रे गोटे सूची विवेक पाइबा निमंते गोटे प्रार्थना करो बाप्तिस्म ए प्रकार हेबार आवश्यक कोइ बाप्तिस्म देखो मु गोटे क्वेश्चन बहुत बड़ा कथा एडी अछि किंतु मु कहू नाही आपण मान को बाप्तिस्म कहीं की नेबार कहीं की बाप्तिस्म नै लोक कहबे नहीं एटा एटा नहीं कि ना टणा ओटा बहुत डिबेट चलथि जिसु जेते बले क्रूसरे टंगा दैथिले दी बारे दीटा चोर थी से चोर को कहले जिसु आदि मो सहित पारादीस रे उपस्थित से बाप्तिस्म नहीं थिला केंती स्वर्ग गला आमी न नेले मिसा हेबो नाही की बोलुछ बहुत टणा ओटा सब प्रिय माने मु कहबा पाई सा मृत्युर मोमेंट सेटा मरबार समय थिला मात्र पूर्व समय जदि यीशु सहित तांकर ठीक भाबरे साक्षात हेइथांता से निश्चित भाबरे बाप्तिस्म दे बाप्तिस्म न नेला लोकु नेबार की न नेबार से ऊपर हमर कोन टणाटा रही छै प्रभु तांकु कहले से स्वर्ग को गले कि मु कहबा पाई चाहे हमकु के क्रूसरे चढ़े चढ़े मरबा को मिलो छ बाप्तिस्म आमे कहीं की नेबार एई कथा आमे जानबार आवश्यक रे कहीं की नेबार देखो गलात्य पुस्तक 3 अध्याय तीन अध्याय 27 और 28 पद पढ़ो जेनु तुम्हें माने जेते लोक ख्रीष्ट को उद्देश्य रे बाप्तिस्म होई अछो
ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଯେଉଁଠି କି ଗ୍ରୀକ, ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିର କି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏକ। ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ? ହେଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ନେବା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧବା। ରୋମୀୟପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମ ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହିଁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରାମର୍ଶ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାସକୁ କେତେଥର ପିନ୍ଧୁଛ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧବାଟା ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାସକୁ କେତେଥର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ସପ୍ତାହକୁ କେତେଥର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ। କାହିଁକି? ମୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅବସ୍ଥା ଯେପରି କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ପିଲାଟା ବୁଝ ଲାଗିଲେ, ଯୌତୁକ ନ ଛାଡ଼ିଲେ, ରବିବାର ଦିନିଆ ଟିକେ, ଶୁକ୍ରବାର ଟିକେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା। କେମିତି? 24 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ ଯୀଶୁକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆମର ପୁରାତନ ଅପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ସବୁ ପାପ, ସବୁ ମନ୍ଦଟା କଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଢାଙ୍କିକି ଲୁଚି ଯିବ ସେଟା। ସେ ଆମର ପାପକୁ ସେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଦେଖ ତାର ଯଦି ଆମେ 5 ପଦ ଆମେ ଯଦି ପଢବା, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ସେଟା କଣ? ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଶେଷ କରିଛି କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ? ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟଡି, ଏଇଟା ଲମ୍ବା, ପୁରା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟଡି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କରାଉଛି ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କିଏ ନେବ? କିଏ ନେବ? ପାପରେ ମରିଥିବା ଲୋକ, ବଢିଆ କଥା। ଆରେ କିଏ ନେବ? ଭାଇ ହଁ, କିଏ ନେବ? ଦେଖ ଆମେ ବାକ୍ୟଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦ ପଢ। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଥ ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ନପୁଂସକୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ତ ଜଳ ଅଛି, ମୋହର ବାପ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ବାଧା ଅଛି? ଫିଲିପ କହିଲେ,
ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ? ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେଲେ ଭଲ ଥିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ହେଲେ ଶୁଭ। ଏଇଟା କୋଉ ବାରେ ନେଲେ ଏ ଲୋକ? କେତେଟା ବେଳେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ଯୋଗା ମିଟିଂ କରି ସଭା ସମିତି କରି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଏବେ କିଏ ନେବୁ ବୋଲେ ଆମେ ନେଇକିନା ବୁଲାଏ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେତେବେଳେ ନେବା? ଟାଇମ ନାହିଁ ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ନେଇପାରୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କିଏ ଦେବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକିନା କିଏ ନେବ? ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଶୈତାନର ସାମ୍ନାରେ କହିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋ ଠାରେ ବାସ କଲେ, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, 3 ଦିନ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମତେ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏଟା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦୋଷ। ମାର୍କ 16:16 ପଢିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିତ ହେବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କେତେବେଳେ ସେ ନପୁସକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଜିସାୟ ଭାବାଦୀକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଫିଲିପୋରେ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସେଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନପୁସକ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ନ ବୁଝାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି? କେମିତି ବୁଝିବି? ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନା। ଆଉ ଯେ ବୁଝିଗଲା ତାକୁ ଅବୁଝା କରିବା ଲୋକ ଏଠି କେମିତି ସେ କରିଥିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ବୁଝିଗଲା ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ବୁଝିଗଲା ସେ ଧନ୍ୟ। ସହଭାଗିତାକୁ ଯେ ବୁଝିଗଲା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ବୁଝିଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଥବା ଟାଇମକୁ ଯେ ବୁଝିଗଲା, ତାକୁ କିଏ ଅବୁଝା କରିପାରେ? କୁସୁମଗୁଡ଼ାରୁ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଆଇଲେ ବୋଲି ଅଟୋ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅଟୋ ଥିଲେ ମିଶା 40 ମିନିଟ ଡେରିରେ ଆମେ ଆଇଲୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଠିକ ସମୟରେ। ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବେ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ, ତାହେଲେ କହିବେ ସାମୁଏଲ ଭାଇ, ନିର୍ମଳ ଭାଇ, ଚିରନ୍ତନ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ବାଧା କଣ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ करवा जे डाली केमती किनबा, चिकेन केमती किनबा, साउंड सिस्टम केमती आनो, ए नपुसक केतरा माइक लगाई बाप्तिस्म नेला। आमर चर्च सेंती ना, आमे बाहाघर 200 टंका मितो बाहाघर 100 1000 टंका मिसा हमर बाहाघर हेती। अन्य मारे के करि पारबे ना, करि हमर बाप्तिस्म प्रोग्राम खाली बुंदी भीतर मिसा 100। हमको प्रभु वाक्य देखछन, सिखेछन, कहीं हम बुझिछु। हमर परमेश्वर अबुझा परमेश्वर नु से भलरे बुझी कि ना हमको बुझे नपुसक वाक्य बुझी गला बोले मैं बाप्तिस्म एबे आकले कोरी पहुंचले नेले हेता नहीं जीवा बाटे रथरे बसी जाउछन। आगे तो बाइक नथिला, ऑटो नथिला, रथरे जेरूशलेम पूजा करी किना फेरला बेले बाटरे टिके पानी देखि दे ए रथ रथ गाड़ी साइड ठिया कर देले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे मुई बाप्तिस्म देउची बोले फिलिप बाप्तिस्म देई।
এটা মতো মহিলা ডক্টরিন নপুংসক কেউ না আমরে বাপ্তিস্ম নেলে পিতলে কাই নেই আমি কোন বলবো কে জানে হেলে জানি না তুমি কাইকি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা কোন আমরে বাপ্তিস্ম দেউছ বাইবেলর তো কে মিশা নেই না এটা অଲଗା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ ପାପ ପ୍ରତିରୋଧ ସେଠି এটা কলা পরে মোর সমাধি কার্য অনিবার্য মোর প্রভু করে প্রভুঙ্কর নাম ধন্যবাদ চোখে বন্ধ করিবা প্রার্থনা প্রভু বাক্য দিয়ে প্রত্যেকଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ